یہ ممبرز الیکشن صدر زرداری کا برا بلا کہہ کے ووٹ مانگ رہے ہیں. اب ماڈرن دور آ چکا ہے. یہ 90 کی دہائی کے سیاستدان کو معلوم ہی نہیں ہے. گلگت بلتستان کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ان حالات میں وہ کس کو چاہتے ہیں کہ ان کا نمائندگی کرے. دعا گو ہے کہ ہمارا چیف آف دی ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل صاحب کے جو امن کے لیے کوششیں ہیں وہ کامیاب ہو. گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آج آخری دن. گہما گہمی عروج پر. سیاسی جماعتوں کے پاس ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے چند گھنٹے باقی. نون لیگ کا اسکردو GBA 10 میں پاور شو. گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کے آخری دن گہما گہمی. بلاول بھٹو زرداری کا شاہی پولو گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب. کہا کہ صدر زرداری نے پاکستان سے غیر ملکی اڈے پر بند کروائے. مہمانوں کو جانے کا کہا. بھٹو نے ایٹم بم دیا. بے نظیر نے میزائل ٹیکنالوجی. ملک کا دفاع آج بھی پی کر رہی ہے. بلاول کی نام لیے بغیر نون لیگ پر تنقید. کہا کہ 18ویں ترمیم کا سب سے زیادہ فائدہ پنجاب کو ہوا مگر اب وہ اس کا دفاع کرنے کو تیار نہیں. گلگت بلتستان میں کیا کام کریں گے؟ گزشتہ انتخابات میں عوامی ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. عوام اس بار فارم 45 کا بندوبست کریں. نون لیگ کا اسکردو GBA 10 میں پاور شو. جلسے سے خواجہ سعد رفیق کا خطاب. خطے کی ترقی کے لیے مزاق گلگت بلتستان کو ضروری قرار دیا. گلگت کو NFC ایوارڈ میں حصہ دینے کا وعدہ. کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو توانائی بحران سے نجات دلائیں گے. عوام ووٹ کی طاقت سے اپنا مستقبل بدلنے پر قادر ہیں. GB کے عوام ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. سیاسی جماعتوں اور ریاستی اداروں کے درمیان معاہدہ ہونا چاہیے کہ سرمایہ کس طرح لگایا جائے گا, یہاں کے وسائل سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکے گا. میں نے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے. میں نے گلگت بلتستان کو محفوظ کرنا ہے. شیر کا نشان پاکستان کی ترقی کا نشان ہے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے 7 جون کو گلگت بلتستان کو کراچی بنانا ہے کہ لاہور بنانا ہے. روٹی کپڑا اور بکار روٹی کپڑا. الیکشنوں میں پانی ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے. میں نے کہا یا تو برف باری ہوتی ہے. یہ نواز شریف کے 3 سال نکال دے تو GB میں پیچھے کوئی ملے گا آپ کو؟ ملے گا. کراچی ملک میں بربادی کی علامت بن گیا. گلگت بلتستان کی انتخابی مہم میں کراچی کی زب و حالی کی گونج. ہنزا میں ورکرز کنونشن سے خرم دستگیر کا خطاب. کہا کہ 7 جون کو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ گلگت بلتستان کو کراچی بنانا ہے یا لاہور. سڑکیں وہی بنائیں گے جنہوں نے ماضی میں شاہراہوں کا جال بچھایا. کیپٹن صفدر نے بھی بلاول پر تیر چلا دیے. کہا کہ پانی ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے, یہاں تو برف باری ہوتی ہے. نواز شریف کے 3 سال نکال دیں تو گلگت میں صرف روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ نظر آئے گا. میئر کراچی شہر پر تنقید کا برا مان گئے. کہا کہ کراچی غریب پرور شہر ہے, محنت کشوں کا سہارا بنتا ہے. چاہتے ہیں کہ ہنزا کراچی جیسا بنے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی خدمت کو ترجیح دی.
रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम का साथ दिया है और आइंदा भी हर मुश्किल घड़ी में आवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक तहरीक, नज़रिया और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अवामी वादे की अलामत है। आसिफा भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम से अपील की कि वो 7 जून को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें और तीर के निशान पर मोहर लगाएं। JAAC के 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम किए जा चुके। एहतजाज पर इसरार अवामी मफाद नहीं, सियासी ज़िद है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत JAAC की एहतजाज की ज़िद पर बरहम। JAAC पर अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियाँ फैलाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया। JAAC ने सड़कों पर दबाव की सियासत को तरजीह दी। हक़ाइक़ अवाम के सामने आ चुके हैं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है। रास्ते बंद करने, अवामी ज़िंदगी मफलूज करने और इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत का इंतबाह। उधर भारतीय मीडिया ने भी असलियत दिखाना शुरू कर दी। जॉइंट एक्शन कमेटी की चाहत में पाकिस्तान मुखालिफ घिसा पिटा मनफी प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया। कश्मीर असम्बली की पाकिस्तान से मुंतखब 12 नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा दुरुस्त नहीं। फैसला खल्क़े खुदा को करने दें वरना यह ब्लैक मेलिंग तस्वुर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इंतखाबात से पहले नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबोताज करने के मुतरादिफ है। 1947 में लाखों जानों की कुर्बानी देकर मुहाजिरीन सियालकोट में आकर बसे। कोई कैसे मुहाजिरों को उनके हक से महरूम कर सकता है। अपनी राय को तस्लीम कराने के लिए जमहूरी रास्ता अपनाएं। ख्वाजा आसिफ का कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी को मशवरा। मुजफ्फराबाद में इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। सेक्टर या सैलरीड क्लास, इसको मुतवाज़न करने के लिए ये जो स्कीम है इसको मुतारिफ किया जा रहा है। हुकूमत ये छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम जो आज लेकर आ रही है, जिसका ऐलान कर रही है, ये एक मुशावरती अमल का नतीजा रहा है। इस आसान स्कीम का इतलाक जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की है। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। स्कीम सालाना 20 करोड़ या उससे कम फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर होगी। दुकानदारों को एक सफ़े का फॉर्म भरकर कम से कम 25,000 रुपये नकद जमा कराना होंगे। स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दुकानदार शामिल होंगे। 1% फिक्स टैक्स होगा। विद होल्डिंग टैक्स पहले से कटा हुआ हो तो एडजस्ट होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि स्कीम छोटे दुकानदारों की मुशावरत और मुतालबात के साथ लाई जा रही है। FBR से प्लेट मिलेगी जिस पर दुकानदार का नाम, दुकान का नाम और तफसीलात होंगी। पॉइंट ऑफ सेल से इस्तिस्ना मिल जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी की वज़ाहत। मुल्क भर की ताजिर बिरादरी का नए टैक्स मॉडल का खैर मक़दम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।